Yes, good evening students. We'll continue now. Application of matrices and determinants. So the first unit I said only three things you need, right? First, how to expand a determinant, how to find cofactor, then how elementary transformation. Okay, so first some basic definitions we'll go through. Everything would have studied long back, but now just to revise, right? Okay, the first one is the definitions singular, non-singular, orthogonal, right? Okay, some of the students may be joined today the first time. Just I'll tell you these are the schedule we followed. So here 11, chapter number 11 and 12 we revise, 7 and 8 revise, 9, 10, 6, 5. Then this class we cancel because of your revision examination, right? So and today we are taking this one. The remaining also, the 2, 3 and 4, we cannot follow these days because we have to prepare for other subjects, right? So we will let you know when we take that classes. You will get the notification. So further, please subscribe this channel, okay? So that you will get the notification. Whenever we go on live, you will get the information, okay? Right. First definition, singular and non-singular. Singular and non-singular. How can you check a matrix is singular or non-singular? First, the matrix must be a square matrix. Only square matrix you can check whether it is singular or not, right? Or matrix A or square matrix. Either it is 2 by 2 or 3 by 3. How can you check it is singular or not? With that matrix, you cannot do anything. You find the corresponding determinant. That's convert determinant convert determinant it must be a square, right? Another the matrix must be a square matrix. Convert it as a determinant. Determinant can be expanded, right? Expand or number. If that number is not equal to 0, that's 0 singular. If the answer is, and the determinant expand, if your answer is 0, then we say it is singular. Determinant A not equal to 0, we say it is what? Non-singular. This is a question. Or matrix singular or non-singular. Illana adula or unknown find lambda so that the matrix is what? Singular, non-singular. So just go through the definition. A square matrix A is said to be singular if determinant A is 0. It is non-singular if determinant A not equal to 0. We start with a small example so that and the determinant expand பண்றது நீங்க expand பண்ணி பாத்துறலாம்ல. So மூணே விஷயம் தெரிஞ்சா போதும்னு சொன்னா இந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு first how to expand a determinant இப்போ நம்ம அத செக் பண்ண போறோம், right? Okay, I am giving a determinant. நீங்க செக் பண்ணி சொல்ல போறீங்க it is singular or not. Chatல நீங்க போடலாம். Okay, A is a matrix given. I want you to check whether it is singular or non-singular and give your answer in the chat section quickly. So with that matrix you cannot do anything. You convert it as a determinant. 2, -1, 3, 5. Yes. Nirmal, it is non-singular. Manova, Rayan, John, Kevin, Ravinder, Ashwin Kumar. Herman, yes, very good. So, this expand, all of you know how to expand. First principal diagonal, then put a minus, then you multiply other two, right? About 2 into 5, 10, minus, go to -3, minus minus plus 3, you are getting 13, it is not equal to 0. Not equal to 0, the matrix A is non-singular, therefore A is non-singular. Another example with a 3 by 3. இது எதுக்குள்ள ஜஸ்ட் அந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது. இப்போ நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் நெருங்க உங்களுக்கு இது எழுதுறதுக்கெல்லாம் டைம் கிடைக்காதுல்ல. அப்போ டைம் இருக்கும்போது நல்லா எழுதுங்க. பெரிய பெரிய சம்ஸ் எல்லாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். கோஃபேக்டர் போட்டு பாருங்கள். அப்போ எக்ஸாம் டைமில் அந்த மெயின் ஃபார்முலா ஃபியூ சம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை. ஓகே, லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். B ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் a 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ். We want to check whether it is singular or not. So convert it as a determinant. இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறீங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பேப்பர் பென் வச்சுருங்க. கடற்கடன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வாட் ஆன்சர் யூ கெட் அதையும் சேட்டில் போடுங்க. ஓகே, சிங்குலரா நான் சிங்குலர், சிங்குலர்னா 0 வரணும்ல. நான் சிங்குலர்னா இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது வாட் ஆன்சர் யூ ஆர் கெட்டிங். சில டைம் நீங்கள் ராங் மெத்தடில் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தாலும் போட்டுருவீங்களா. அதனால தட் ஆன்சர் ஆல்சோ யூ மென்ஷன். எஸ். So 3 by 3 determinant. Slowly I will do, so as soon as you finish, you give your answer in the chat section. Okay, so take the first number. First number is -1. Leave that row, that column. So 2 into 1, 2 minus 2 into 2, 4.
Now take the second number. When you take the second number, you change the sign, right? When you take the second number, you change the sign. Anga plus 2 into you write minus 2 into. Leave that row, that column. 1 into 1. 1 minus 2 2s are 4. Now take the third number. Third number, write as it is. Third number is 2. So plus 2 into. Leave that row, that column. So 1 into 2, 2 minus 2 into 2, 4. Yes, some students given the answer. We'll check it. So இதை simplify பண்ணும்போது so minus 1 into இங்க ஒரு minus 2 into minus 3 plus 2 into minus 2. So you are getting 2 minus into minus plus 6. Here you are getting a minus 4, right? So 8 minus 4, you are getting 4, right? You are getting 4, which is not equal to 0. So you can say the given matrix B is non-singular. It is non-singular. Yes. So இது mainly how to expand a determinant. Suppose determinant expand பண்றதுல மிஸ்டேக்னா please practice it. ஏன்னா இருக்கிறதுல ஈஸியான கொஸ்டின் கிராமர்ஸ் ரூல் இல்லை. சம்டைம்ஸ் 5 மார்க்கில் சம்ல கிராமர்ஸ் ரூல் கேட்டுருவாங்க. So but you know கிராமர்ஸ் ரூல்னா you have to expand determinant 4 times இல்லை. delta x delta y delta is at 5 மார்க்கில். அப்போ அதில் you should not lose any mark. அவ்வளோ ஈஸி பேப்பராக இருந்ததுன்னா அந்த கிராமர்ஸ் ரூலே கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும். அப்போ டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் நல்லா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஏரியா ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ். ஓகே, so next minor cofactor. Next one I said you must know how to find cofactor, right? Minorங்கிறது என்ன, இந்த ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுட்டு write the remaining. Cofactorங்கிறது signed minor. We look into the sign also. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா -1 raised to I plus j. This gives the sign. அதுக்கப்புறம் மைனர் தான் எழுத போறீங்க. அப்போ cofactorன்னு சொன்னா கூட it is minor only, but before that we look into the sign also. Plus or minus on check பண்ணா அதுக்கு we use this formula -1 raised to I plus j. -1 raised to I plus j நால என்ன வரும், 20 30 எல்லாம் வராது. ஒன்னு +1 வரும், இல்லைன்னா என்ன வரும், -1 வரும். -1 raised to if the power is even +1 ன்னு வரும். -1 raised to if the power is odd you will get what, -1. Okay, so அதனால தான் கோஃபேக்டர் என்ன சொல்கிறோம், இட் இஸ் வாட், சைன்ட் மைனர். வி லுக் இன் டு த சைன் ஆல்சோ. அந்த சைன் எப்படி செக் பண்ணுறது, அந்த பொசிஷன் பார்க்குறோம்ல, அந்த சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். 1 + 1 2, அப்போ -1 raised to 2 ப்ளஸ் ஆயிரும். அடுத்து 1 2 1 2னா 1 + 2 3 ஆட் நம்பர், ஸோ மைனஸ். 2 1 ஆட் நம்பர், மைனஸ். 2 2 ஈவன் நம்பர், ப்ளஸ். அப்போது 2/2 வரும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். 3/3, பட் அது நீங்கள் போட்டு பழகிருப்பீங்க இல்லை. 3/3 வந்து நம்ம எதுவுமே பார்க்குறது இல்லை, கண்ணை மூடிட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். பட் ஹவு வி ஆர் கெட்டிங், அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க. அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட கோஃபேக்டர் கேட்கலாம் இல்லை, அது கூட நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு செக் பண்ணிடுவீங்க. பட் ஆக்சுவல் மெத்தட் சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். இஃப் இட் இஸ் ஆட் நம்பர் மைனஸ் போடுங்க, ஈவன் நம்பர் வந்தால் ப்ளஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 + 1 2 ப்ளஸ், 1 + 2 3, 1 + 3 4 ஆட் ஈவன் நம்பர், ப்ளஸ். 2 + 1 3 ஆட் நம்பர், மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். அப்படி தான் 3/3க்கு வரும். அப்போ நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, டைரெக்டாக போட்டுடலாம். தென் வாட் இஸ் கோஃபேக்டர், சாரி கோஃபேக்டர் இன்னும். நெக்ஸ்ட் அட்ஜாயிண்ட். கோஃபேக்டர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அந்த கோஃபேக்டர் எல்லாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எழுதுங்க. தட் மேட்ரிக்ஸ் வி கால் இட் அஸ் வாட், கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். அதை ஏஐஜே அப்படின்னு எழுதுவோம்ல, ஏஐஜேங்கிறது கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ், ரீப்ளேசிங் எவ்ரி எலமெண்ட் பை இட்ஸ் கோஃபேக்டர். தென் அட்ஜாயிண்ட்ங்கிறது என்னது, அந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸோட டிரான்ஸ்போஸ். ஹவு கேன் யூ ஃபைண்ட் டிரான்ஸ்போஸ், இன்டர்சேஞ்ச் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். ரோவை காலமாக எழுதுவோம், காலத்தை ரோவாக எழுதுவோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஃபர்ஸ்ட் காலமாக எழுதுவோம், செகண்ட் ரோவை செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோவை தேர்ட் காலம்ல, தட் இஸ் டிரான்ஸ்போஸ். அப்போ கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிங்க, ஃபார்ம் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ், டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அட்ஜாயின். இதுக்கு சில ஷார்ட்கட் மெத்தடெல்லாம் ஸ்கூல்ஸில் டீச் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதோ ஒரு மெத்தட், நீங்கள் என்ன மெத்தட் படிச்சிருக்கீங்களோ அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ண, பிகாஸ் எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம்ல. ஸோ அதனால் வாட் யுவர் டீச்சர்ஸ் ஸ்டார்ட், இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க அதே மெத்தடை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஓகே, நான் லிசன். ஒரு 2/2க்கு ஆக்சுவல் மெத்தடில் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு சம், ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். கரெக்ட் தானே? 2/2க்கு 2 வரும்போது அந்த ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுரும், என்ன வரும் 4.
அதுபோல் ஒவ்வொன்றுக்கும் லாஸ்ட் நம்பர்னா அந்த 4ல லாஸ்ட் நம்பர்னா அந்த 4 விட்டுட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் 2. அதுபோல் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் லீவ் த ரோ அண்ட் காலம் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆல் த கோஃபேக்டர்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணி கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதுகிறோம். அந்த கோஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்டரில் எழுதுறீங்க. தென் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா அட்ஜாயின் கிடைக்கும். இதோட டிரான்ஸ்போஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஃபர்ஸ்ட் காலமாக எழுதுகிறோம், செகண்ட் ரோவை செகண்ட் காலமாக எழுதுனோன்னா தட் இஸ் அட்ஜாயின். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் 2/2க்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் இருக்குல்ல, இந்த சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதிடலாம். ஃபார் 2/2 கோஃபேக்டர் யூ கேன் ஃபைண்ட் டைரெக்டாகவே நம்ம எழுதிடுவோம். ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏபிசிடின்னு கொடுத்தாங்கன்னா சப்போஸ் ஏ இஸ் திஸ் மேட்ரிக்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் அட்ஜாயின்ட் ஏ, பட் 2 மார்க் கொஸ்டில் அட்ஜாயின்டே கேட்டாங்கன்னா பெட்டர் இதுபோல் ஸ்டெப்ஸ் எழுதி எடுதுங்க. 2 மார்க் 3 இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு சம் சேரும். வெரிஃபை ஏ இன்டு அட்ஜாயின்ட் ஏ இஸ் அட்ஜாயின்ட் ஏ இன்டு ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஐ. அப்போ அதில் அட்ஜாயின்ட் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம். ஓகே, மெத்தடுங்க என்னென்னா பிரின்சிபல் டயகனல் எலமெண்ட்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அந்த ஏடியை டிஏ, அதர் 2 elements you change the sign. இந்த பிக்கு பதில் நீங்கள் -b எழுதணும், அந்த சிக்கு என்ன எழுதணும் -c. ஸோ பிரின்சிபல் டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச், அதர் 2 elements you change the sign. ஸோ this is only for 2/2. 3/3 வந்தனா வேறு வழியே கிடையாது. எல்லா கோஃபேக்டர் 9 கோஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் தட் இஸ் அட்ஜாயின்ட் ஏ. அதுவும் இந்த இன்வர்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் லாஸ்ட்டில் தான் தெரியும்ல. நம்ம அந்த கால்குலேட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகலைன்னா அப்போ நமக்கு தெரியும் ஏதோ சம் மிஸ்டேக் வி மேட். அது எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை, நிறைய கோஃபேக்டர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், அதை கண்டுபிடிக்கிறது இல் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். அதனால் இப்போ படிக்கும்போது நீங்கள் அதை பர்ஃபெக்டாக படிங்க, நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி, அப்போ தான் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் எழுத முடியும். இன்னொன்று அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம்ல. ஸோ யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. இதை வெரிஃபிகேஷனு கேட்பாங்க. இப்போ 2/2 கொடுத்தாங்கன்னா 3 மார்க்கில் கேட்கலாம். பட் 3/3 கொடுத்தாங்கன்னா they will ask us a 5 mark question. 5 mark கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம். சரியா? இப்போது 5 மார்க் இதுதான் வரும் அதுதான் வரும்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போகாதீங்க. லேர்ன் எவ்ரி திங், ரைட்? சரி, ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பேப்பரில் இந்த செகண்ட் ரிவிஷன் சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் பேப்பரில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் இக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல. ஸோ நம்ம எப்போவுமே கிராமர்ஸ் ரூல் வரும், இது வரும், அப்படி ப்ரிப்பேர் எவ்ரி திங், எல்லாமே படிங்க, மேக்ஸிமம் யூ ஸ்டடி. ஓகே, சரி. இது போல் இந்த வெரிஃபிகேஷன் சம் கூட கேட்கலாம். 3/3ல் தே கேன் ஆஸ்க் திஸ் வெரிஃபிகேஷன் கொஸ்டின். தென் இப்போ அட்ஜாயின் படிச்சிட்டோம், கோஃபேக்டர், தென் அட்ஜாயின். நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியது இன்வர்ஸ். இன்வர்ஸுக்கு ஃபார்முலா A inverse is equal to 1/determinant A into adjoint A. A inverse is equal to 1/determinant A into adjoint A. இதில் டினாமினேட்டர் 0 ஆகக்கூடாது, டினாமினேட்டர் 0 வரக்கூடாது. டினாமினேட்டர் 0னா சம்திங் பை 0 நாட் டிஃபைன்ட் ஆயிரும்ல. அப்போ determinant A not equal 0. determinant A not equal 0னா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட் மேட்ரிக்ஸ்? சாட்டில் போடுங்க. determinant A not equal to 0னா எஸ் மனோவா சாமுவல், ஸோ ஆக்டிவ். determinant A not equal 0னா அது என்ன மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும்? நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும். அப்படின்னா யூ நோ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்போது இன்வர்ஸுக்கு டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா டிஃபைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் கேட்கலாம். 2 மார்க்கில் ஏன் தியரி கேட்கக்கூடாதா? ரூல் எல்லாம் கிடையாது இல்லை. எனிதிங் தே கேன் ஆஸ்க். உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பேப்பர் டஃப். ஒன்றும் கிடையாது, எல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறது தான். அப்போது எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். இதோ இட் ஒன்ட் டேக் டைம், இல்லை ஒரு 2 minutes டைம் ஆகும் ஒரு தியரி, ஒரு சின்ன கொஸ்டின் படிக்கிறது. இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ், இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டும் இம்பார்ட்டன்ட். லெட் ஏ பி அ நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஒய் இட் ஷுட் பி அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்? அப்போ தான் நீங்கள் டிட்டர்மினண்டே கண்டுபிடிக்க முடியும்ல. ஸோ அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும், நான் சிங்குலராக இருக்கணும், தென் ஒன்லி இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஏ இன்வர்ஸ்? 1/determinant A into adjoint. இது பேசிக் ஃபார்முலா. ஏ கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு மெத்தடு கூட இருக்குதுல்ல. சம்டைம்ஸ் தே கிவ் அட்ஜாயின்ட் ஏ. அட்ஜாயின்ட் ஏ கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ வில் சி த ஃபார்முலா. ஃபார்முலா நிறைய படிங்க, நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக எழுதி திரும்ப திரும்ப கோத்ரூ பண்ணுங்க. எதை வேணாலும் வெரிஃபைன்னு கேட்கலாம். புக்கில் இருக்கிற சம்ஸ் தான் கிடையாது. இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம், கிரியேட்டர் கொஸ்டின் சொல்கிறோம். கிரியேட்டர்னா எங்கே இருந்தோ கொண்டு வரதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் நம்ம புக்கில் இருக்கிற ரிசல்ட்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் இருக்கும், ரைட்? கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸிலி கேன் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, so these are some properties. Listen here, A inverse. A inverse ங்கிறது inverse of a matrix. What is A inverse into A? Anyone can you say the answer? இதுக்கு ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க. A inverse into A or A into A inverse ரெண்டு சேம் தான். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? எஸ்,
Very good, Nirmal. Yes, the answer is I, right? Answer is a matrix into its inverse. Your answer is I. Suppose AB is equal to I vanda enna solvீங்க? Yes, very good. You are answering well. Good. Jadendra, Sanjay, John, Kevin, Manova, Harman, Sama, Ryan, John, Naveen, Gopinath, Nirmal, Star. Okay. If AB is equal to I, then what is your conclusion? என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? AB equal to I. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்போ ஐன்னு ஆன்சர் வந்துன்னா what can you say? They are, very good, they are inverses to each other. B is the inverse of A. Very good answer. Yes, Tamil science fact. Good name. So AB equal to I வந்துன்னா என்ன சொல்லுவோம்? They are inverses to each other. Meaning A's inverse is B and B's inverse is A. Okay, A's inverse is இது போல தான். அந்த பேசிக்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதெல்லாம் அதுபோல் ஒன் மோர் திங் ப்ளீஸ் லிசன். Suppose A into I, what is your answer? Given the chat section, A into I, what is your answer? I is the identity matrix or unit matrix. A into I. Your answer is A. Good. Your answer is A. I இங்கிறது identity element like 1. அப்போ 5 into 1னா 5 தானே எழுதுறோம்ல, அது போல தான். A into I is equal to A. Good. So that are the results you have to remember. Next one, symmetric matrix. Singular, non-singular பார்த்தோம். Symmetric, skew symmetric, orthogonal. Three important definitions. Symmetric matrixக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் அதோட டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்து பாருங்கள். A டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு A வந்தனா இட் இஸ் சிமெட்ரிக். A டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் A வந்தனா ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். ஈஸியாக படிச்சிடலாம்ல. A டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு A இட் இஸ் சிமெட்ரிக். A டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் A வந்தனா ஸ்கியூ சிமெட்ரிக். ஆர்த்தோகனல், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். A inverse equal to A transpose. A inverse equal to A transpose, or A into A transpose is equal to I. A into A transpose equal to A transpose into A equal to I. Then you can say the matrix A is what? Orthogonal. இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் ஐ வந்துன்னா தே ஆர் இன்வர்சஸ் டு ஈச் அதர். கரெக்ட் தானே? அப்போ ஏக்கு இன்வர்ஸ் A transpose. Inverse of A is A transpose. அது சிம்பாலிக்கல் எழுதி பாருங்க. Inverse of A is A transpose. ரைட்? அப்போ ஆர்த்தோகனல்னு சொல்லும்போது A inverse is equal to A transpose or A into A transpose equal to I. இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த சிச்சுவேஷன் பாருங்கள் எது ஈஸின்னு பாருங்கள், அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can say the given matrix is what? Orthogonal. Okay, so that's important one. Next, some important results already said. If adjoint A is given, இதுவரை நம்ம படிச்சாலும் A கொடுத்தாங்கன்னா how to find adjoint, how to find inverse and all. Now if adjoint A is given, கொஸ்டின்ல அவங்க கொடுக்கறதே adjoint A, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு A கேட்கலாம், they can ask A inverse. ஓகே, அப்போ A inverse கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா பாருங்க. அங்கே யூஸ்வலாக என்ன எழுதுவோம்? 1 by determinant A into adjoint A எழுதுவோம்ல. இங்கே adjoint A இருக்குது, 1 by determinant A. determinant A க்கு தான் இந்த வேல்யூ, determinant A க்கு தான் root of modulus adjoint A. அந்த டிட்டர்மினன்ட் அட்ஜாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிங்க. ஸோ அதுக்கு ரூட் எடுங்க. ஸோ இன்டு அட்ஜாயிண்ட் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும்? A இன்வர்ஸ். A இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை டிட்டர்மினன்ட் A இன்டு அட்ஜாயிண்ட். டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா, நிறைய ஃபார்முலா இருக்கும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிடுங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அட்ஜாயிண்ட் ஏங்கிறது டிட்டர்மினன்ட் A raised to n-1. இன்னொன்று இந்த ரிவர்சல் லா, AB இன்வர்ஸ், AB transpose, B transpose, A transpose எழுதுறோம்ல, அதே போல தான் AB inverse is B inverse into A inverse. வெரிஃபிகேஷன் கேட்கலாம். அதுபோல் adjoint AB கூட அதே போல தான், ரிவர்ஸ் பண்ணி தான் எழுதுறோம். adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A, because மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். அதனால நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுத முடியாது. எனி கொஸ்டின் தே கேன் ஆஸ்க் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன். ஒரு மேட்ரிக்ஸை கொடுத்துட்டு வெரிஃபை அப்படின்னு எதை வேணாலும் கேட்கலாம். ரைட்? A inverse, the whole inverse is A. So for 2 by 2, determinant adjoint A is determinant A, because this is a rule you have to study. Determinant adjoint A is determinant A raised to n-1 if the order is n. அப்போ அதில் அவங்க நியூமரிக்கல் சம்ஸ் கேட்கலாம். என்னுக்கு வேல்யூ இஸ் 3 by 3ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்னுக்கு இடத்துல 3 கொடுங்க, அப்போ 3-1 2ன்னு வந்துரும்ல, determinant A raised to 2. So these are the basic formula you have to study. இது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸாக கிடச்சிரும்.
எல்லாம் நீங்கள் காப்பி பண்ணணும்ல, சம்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறத ஒர்க் அவுட் பண்ணி சேட்டில் போடுங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும். நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஜாயின் அவர் டெலகிராம் குரூப், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய எல்லாமே வித் இன்க்ளூடிங் ஆல் தீஸ் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் த சம்ஸ் வித் ஆன்சர் யூ வில் பி கெட்டிங். Tomorrow you'll be getting that one. Okay, sorry. I have taken some sample, but these are the most important results. நீங்கள் எப்படி படிக்கணும்னா உங்கள் புக்கில் இது போல் பாக்ஸஸில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, தியரம், ரிசல்ட்ஸ், இல்லை ரிமார்க், இதெல்லாம் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். பார்த்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ யூ கேன் ஆன்சர் எனி கொஸ்டின். இதெல்லாம் புக்கிலேருந்து எடுத்தது தான். ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ த்ரூ தீஸ். தியரம் 1.9 அதில் பாருங்கள் 6 ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் those who want to score full mark, இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஸோ ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் ஒன்லி. ஓகே, நவ் இது இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் நிறைய தியரி பார்த்தோம்ல, இதை பேஸ் பண்ணி குவிக்லி வி கோ த்ரூ ஃபியூ சம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபைண்ட் த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் 1/3 into 2 to 1 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ ஃபுல்லி, மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஐ வில் ஷோ த ஆன்சர். ஓகே, ஹவு டு டூ திஸ். அட்ஜாயின் கேட்டாங்கன்னா இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் நம்பர் இருக்குல்ல, அவுட் சைடில் ஒரு நம்பர், அது நம்பர் இல்லைன்னு இங்கே இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம். எல்லாம் கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும், கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கலாம். இப்படி நம்பர் வரும்போது தான் டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது. 2 மெத்தடு. ஒரு மெத்தடு இந்த 1/3 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். தென் யூஷுவல் மெத்தட், அப்போ 2/3, 1/3 மைனஸ் 2/3 அப்படி வந்துடும்ல. தென் யூஷுவல் மெத்தட். ஆனால் எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கும்ல. பட் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ டோன்ட் லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. தெர் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி வி ஸ்டடிட், adjoin KA equal to K raised to n minus 1 into adjoint A. இது அந்த டைப் தான். adjoint of K into A. இது நமக்கு K, this matrix is A. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா K raised to, Kங்கிறது 1/3 raised to n minus 1, n is the order. Here what's the order? 3/3. அப்போ 3 minus 1, 2 into adjoint A. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த மேட்ரிக்ஸை ஏன்னு எடுத்துடணும், அதோட அட்ஜாயின் கண்டுபிடிங்க. அதுக்கு அவுட் சைடில் 1 square is 1, 3 square is 9, அவ்வளோதான். 1/9 into இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நீங்கள் அட்ஜாயின் கண்டுபிடிச்சா போதும். சரி, அப்போ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்தால் கூட 1/3 இல்லை, அதுக்கு போல் அவங்க 5ன்னு கொடுக்கலாம், 3ன்னு கொடுக்கலாம், வாட் எவர் தே கிவ். இந்த மெத்தட் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஓகே, டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும், 1/3 raised to 3ன்னு எழுதணும். பவர் 1/3 raised to K raised to n எழுதணும் when you find determinant. இங்கே கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் ஒரு ரோ ஒரு காலம் போயிடும். அதனால பவர் அந்த ஆர்டர் 1 ரெடியூஸ் ஆயிரும். 3/3 கொடுத்தாங்கன்னா when you find cofactor leave a row and column, அப்போ 2/2 ஆயிரும்ல. அதனால தான் அந்த பவர் 1 லெஸ் பண்ணுறோம். பட் இதே இதை டிட்டர்மினன்ட் எழுதுனீங்கன்னா, இப்போ இங்கே 3/3னா நீங்கள் என்ன எழுதணும், K raised to 3, 1/3 raised to 3ன்னு எழுத வேண்டியிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த 2 மெத்தடில் நீங்கள் என்ன மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஹியர் ஐ சால்வ் யூஸிங் திஸ் ரிசல்ட். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 1/9 into adjoint A. adjoint A கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு தெரியும். A ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா find all the cofactors. all of you know how to expand a determinantல கொஞ்சம் நிறைய, பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். முதல்ல சைன் போட்டுருங்க, ப்ளஸ் மைனஸ் போடுங்க. இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தடில் அதை எழுதி இந்த எண்டெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக டைரெக்டாக போடுற மெத்தட் சம் ஸ்கூல்ஸ் டீச் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் எனி மெத்தட் யூ கேன் ஃபாலோ. பட் ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதே மெத்தட் கடைசி வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். So 1/9 into adjoint A. So this is the answer you are getting. Okay, you can go through that later. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா you can ask us. Okay, now let's move on to another question. F of alpha. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, இது போல சில சம்ஸை விட்டு வச்சிருப்பீங்கல்ல. பட் இந்த சம் செய்கிறதுக்கு யூ நீட் ஜஸ்ட் 2 ரிசல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வெரி சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள் தான். அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாலாம் பார்த்து பயப்படக்கூடாது. இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய 2 விஷயம். சைன் மைனஸ் தீட்டா. எனி ஒன் சாட்டில் போடுங்க, சைன் மைனஸ் தீட்டாக்கு என்ன ஆன்சர்? வாட் இஸ் சைன் மைனஸ் தீட்டா? சைன் மைனஸ் தீட்டா. அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் காஸ் மைனஸ் தீட்டா. இந்த 2 தெரிஞ்சால் போதும். ஆனால் ட்ரிக்னாமெட்ரி பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு இருக்குல்ல. டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி வரும். ஸோ இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் படிக்கிறோம், அங்கேயும் இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் இல்லை. ஸோ சைன் மைனஸ் தீட்டா இஸ், yes, many students given the right answer. Nirmal, Jadender. Okay, very good. Sin minus theta is minus sin theta. Sin minus theta is what? Minus sin theta. Cos minus theta is cos theta. You know the reason why? Minus theta angle usually இப்படி போகும்ல. But minus theta na, you have to come in the clockwise direction. இதான் minus theta. Minus theta is in the 4th quadrant.
fourth quadrantல cos positive, அதனால தான் cos minus theta. Cos theta அங்க sin negative வரதுனால sin minus theta is what? Minus sin theta. அப்படி புரிஞ்சு படிச்சிட்டீங்கன்னா ஒருவேளை மறந்துட்டா கூட டக்குன்னு போட்டு பார்த்துடலாம்ல. ரைட், குட். ஸோ இது தெரிஞ்சிருந்தால் செய்திடலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு சிம்பிள் ஐடென்டிட்டி, அதுக்கு ஆன்சர் சார்ட்ல போடுங்க. sin square theta plus cos square theta. What is your answer? Quickly. மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். sin theta cos theta minus sin theta cos theta கேன்சல் ஆகிரும். ஈஸிலி கேன் டூ தட். எஸ், sin square theta plus cos square theta இஸ் ஒன். இவ்வளவும் தெரியும்னா ஈஸிலி கேன் டூ. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், இங்கே LHS RHS, ஃபர்ஸ்ட் RHS ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஏன்னா f of minus alpha, இது f of alpha, f of minus alpha னா wherever alpha comes you put minus alpha. alpha கடத்துல minus alpha கொடுங்க. அப்போ இங்கே cos minus alpha உங்களுக்கு தெரியும். cos minus alpha னா cos alpha. 0 1 எல்லாம் அப்படியே விட்டுற போறீங்க. sin minus alpha என்ன minus sin alpha. ஸோ அப்படி போடும்போதே உனக்கு RHS ஓட ஆன்சர் வந்துடும். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் RHS யூ ஆர் கெட்டிங். LHS என்னன்னா f of alpha inverse, like A inverse. A inverse என்னது 1 by determinant A into adjoint A. அப்போ இங்க நீங்க என்ன செய்யணும், 1 by determinant f of alpha கண்டுபிடிக்கணும். determinant f of alpha அங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்கல்ல, convert it as a determinant, expand பண்ணுங்க. அதுல உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது, ஈஸியா sin square alpha plus cos square alpha ன்னு வருது. that is 1. அதுக்கு அப்புறம் கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அந்த plus minus போட்டு கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ், அதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா adjoint கிடைச்சிரும். ஆல்ரெடி டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ 1 தான். அப்போ 1 by 1 is 1 into சேம் adjoint தான் வரும். ரெண்டு ஆன்சரும் சேமா இருக்கு. கரெக்டாக செக் பண்ணுறது ஈஸி. ஏன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் வெரி ஈஸி. அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடணும். இங்கேயும் அதே ஆன்சர் வந்திருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா. ஓகே, ஸோ ஈஸிலி கேன் டூ தட் சம். இது வரைக்கும் படிக்கலன்னா கூட நீங்கள் அந்த சம்மை படிச்சிடணும். ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். தே ஆஸ்க்ட் டு ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ். உடனே ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by determinant adjoint எழுதிடாதீங்க. இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். வாட் இஸ் கிவன் ஹியர், adjoint A is equal to கொடுத்துட்டாங்கல்ல, adjoint A is கொடுத்துட்டு adjoint A கொடுத்துட்டு they asked what, A inverse. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த ஃபார்முலா படிக்கணும். A inverse is equal to என்ன ஃபார்முலா, 1 by determinant adjoint A கண்டுபிடிச்சு அதோட ஸ்கொயர் ரூட், then adjoint A. don't forget right plus or minus. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் எழுதுவாங்க, அந்த plus or minus விட்டுருவாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் மார்க் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுல்ல. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 by, இதை பார்த்துட்டு டஃப்னு நினைக்காதீங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஆனால் இந்த அட்ஜாயிண்டே ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கல்ல, அதை அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறீங்க. ஒன்லி திங் அந்த டிட்டர்மினன்ட் அட்ஜாயிண்டை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அட்ஜாயிண்டே தெரியும்ல, அப்போ டிட்டர்மினன்ட் இது ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. அது நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். இந்த சமக்கு ஐ திங்க் 36 வரும். 36 வரும். ஸோ ரூட் ஆஃப் 36 என்ன வந்துடும், 6 வந்துடும்ல. ஸோ your answer is plus or minus 1 by 6 into அந்த கொஸ்டின் அப்படியே எழுதி வைக்க வேண்டியதான். that's all very simple thing. only thing you have to learn this formula. ஃபார்முலா படிக்காமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டிட் எல்லாம் நிறைய சம் போட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஃபார்முலா தெரியாது. ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஃபார்முலா ரெஃபர் பண்ணி போடுவாங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா there is no use. அப்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் ஆல் த ஃபார்முலா, ஆல் த கான்செப்ட்ஸ், தென் ஸ்டார்ட் டூயிங் த சம்ஸ். ஈஸிலி யூ கேன் டூ. ஃபார்முலா படிச்சு நீங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது. இஃப் யூ நோ த மெத்தட் யூ கேன் ஆன்சர் எனி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஓகே, நவ் லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ப்ரூவ் தட் ஆர்த்தோகனல். ஒரு மேட்ரிக்ஸை கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க, ப்ரூவ் தட் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆர்த்தோகனல். சாம்பிள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு டைப்பில் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஆர்த்தோகனல் நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் படித்தோம்ல, ஞாபகம் இருக்கா? ஒன்று ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ், இன்னொன்று A into A transpose is equal to I. ஒன்று A inverse equal to A transpose, இன்னொன்று A into A transpose equal to I. இருக்கல ஈஸியான மெத்தட் என்னன்னா, எது ஈஸியான மெத்தடு? A into A transpose equal to I. that is easy method. prove that கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு I வரும். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த கொஸ்டின்? the matrix, given matrix நம்ம A நேம் கொடுத்துடுறோம். okay, you take the matrix as A. now we find A into A transpose. what is A? cos theta minus sin theta cos theta into அதோட டிரான்ஸ்போஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோவை ஃபர்ஸ்ட் காலம் எழுதுங்க. ஸோ cos theta minus sin theta and sin theta cos theta. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டேர்ம் பை டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சிடாதீங்கல்ல, ரோ பை காலம். சம் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் கேர்லெஸ்ஸாக மிஸ்டேக் வந்துடும். டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி. ரோ பை காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். அப்போ cos theta into cos theta cos square theta minus sin theta into minus sin theta plus sin square theta
அடுத்து first row second column. So cos theta sin theta, cos theta sin theta minus sin theta cos theta minus sin theta. இப்படி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுதுனீங்கன்னா cos square plus sin square என்ன ஆயிரும் 1 ஆயிரும். இது ரெண்டு டைம் கேன்சல் ஆகி get 0. அடுத்த டைம் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 0 1ன்னு வந்துடும். ஸோ இவர் A into A டிரான்ஸ்போசிக்கல் என்ன கிடச்சிடும் ஐன்னு வந்துடும். ஸோ A into A டிரான்ஸ்போசிக்கல் ஐ. திருப்பி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். A டிரான்ஸ்போஸ் into A அதுவும் ஐன்னு தான் வரும். ஸோ யூ கேன் சே they are what? The given matrix A is orthogonal. Okay, now we move on to the next question. Look at this question. இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ABC 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ABCன்னு 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு find the matrix X. Find the matrix X. Just I'm going to tell you the method only here. AX equal to B. இது A into B கிடையாது, அது X. அப்போ A ஒரு மேட்ரிக்ஸ், X ஒரு மேட்ரிக்ஸ், B ஒரு மேட்ரிக்ஸ். 3 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க? மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் it is associative. Yes or no? I'm telling matrix multiplication is associative. நீங்க போட வேண்டியது எஸ் ஆர் நோவா. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கம்யூட்டேட்டிவ் கிடையாதுன்னு பார்த்தோம்ல. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ். இஸ் இட் அசோசியேட்டிவ்? மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏபிசியை ஏபி இன்டு சி, ஏ இன்டு பிசி எப்படி போட்டாலும் சேமாக வருமா? எஸ், வெரி குட். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளி அப்போ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்திடலாம் இல்லை? 2 மேட்ரிக்ஸை 3 மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கம்பைன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா லாஸ்ட்டு கம்பைன் பண்ணலாம். ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது, அவ்வளோதான். ரைட், சரி. வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஏ கேன்சல் ஆகணும். இந்த ஏ கேன்சல் ஆகணும்னா ப்ரீ மல்டிப்ளை பை ஏ இன்வர்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ். என்ன ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க. வாட் இஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ்? எஸ், ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு I. Yes, A into A inverse is I, அதுபோல் B into B inverse, இல்லைனா B inverse into B எல்லாமே ஐன்னு வந்துடும். அப்போ இந்த A கேன்சல் ஆகணும்னா யூ ப்ரீ மல்டிப்ளை பை A inverse. இந்த B கேன்சல் ஆகணும்னா போஸ்ட் மல்டிப்ளை பை B inverse. அப்போ என்ன சொன்னால் ரெண்டு சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் A inverseம் ரைட் ஹேண்டில் B inverseம். அப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்டில் A inverse, ரைட் ஹேண்டில் B. லெஃப்ட் சைடில் என்ன செய்யறோமோ சேம் திங் யூ டூ இன் த ரைட் சைடு ஆல்சோ. இப்போ இந்த A inverse into Aங்கிறது என்ன ஆயிரும்? I ஆயிரும். X B into B inverse என்ன ஆயிரும்? I ஆயிரும். equal to A inverse C B inverse. I into I னா அது என்னதான்? I தான். அது போய் I ஸ்கொயர்லாம் போட்டு வைக்காதீங்க. ரெண்டு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் you will get an identity matrix only. A inverse C B அவ்வளோதான். I think now you can do that. If you want to do that, first you have to find A inverse. A தெரியும்ல, 2/2 தானே, ஈஸியாக போட்டுருவீங்க. A inverse-னா 1 by determinant A into adjoint A. B இன்வர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க. B இன்வர்ஸ் ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் 1 by determinant B into adjoint B. இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுக்கு ஆர்டர் எப்படி வேணாலும் எழுதிடலாம். அழகாக சொன்னீங்க, மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அசோசியேட்டிவ். அப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சரை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணி கூட ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். ஜஸ்ட் வில் ஷோ இது ஆன்சர், பட் நீங்கள் ஓனாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, நாங்கள் PDF நோட் கொடுக்குறது எதுக்குன்னா ஃபார் யூ டு கோ த்ரூ. பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி ஒரு நோட்டை அப்படி சும்மா ரீட் பண்ணி படிக்காதீங்க. கோத்ரூ பண்ணுங்கள். கோத்ரூ பண்ணி எல்லா ஸ்டெப்பும் புரியுதான்னு பாருங்கள். ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட், லீவ் இட், டேக் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், ரைட் 2-3 டைம்ஸ் எழுதுங்க. எதாவது டஃப்னு தோணுச்சுன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் யூ ரைட். ஒரு சம் போடுறீங்க 20 மினிட்ஸ் ஆகுது, நோ, டூ இட் அகைன் 2-3 டைம்ஸ் போட்டு அது ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளால் முடிக்கிற மாதிரி இருந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த கால்குலேஷன்ஸ். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஏரியா. அப்போது ஒரு பார்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்களா? டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும், கோஃபேக்டர் போட தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவு டு ஃபைண்ட் ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there are 2 methods. To find the rank of a matrix there are 2 methods. ஒன்று மைனர் மெத்தட் ஆர் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட், இன்னொன்று ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட், இல்லைனா யூசிங் எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அந்த எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வருவோம்ல. சரி, ஒன்று டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ரேங்க்னு தான் கேட்பாங்க. அப்போ என்ன மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம என்ன செய்வோம், அந்த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணோம். அந்த 5 மார்க்ஸ் சம்முக்காக இந்த எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் 1 பிலோ தட் 0 அப்படி போடுவோம்ல. சம்டைம்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க, இல்லை 2 மார்க்கில் ஃபைண்ட் த ரேங்க் யூசிங் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் அதில் போட்டால் தான் மார்க் கிடைக்கும். ஆன்சர் சேமாக வரும், பட் தே ஒன்ட் கிவ் மார்க். அதனால் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடையும் படிச்சு வைங்க. இது வரைக்கும் கேட்கல, இந்த வருஷம் ஏன் கேட்கக்கூடாதுல்ல? ரைட். ஸோ எப்போ எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரி தான் திங்க் பண்ணோம். ஏன் கேட்டாலும் நம்ம சரி புக்கில் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி தட். லிசன், இட் ஒன்ட் டேக் டைம். இஸ் ரொம்ப ஈஸி. எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மெத்தடை விட ஈஸி டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடில். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடில் எப்படி செய்யணும்னா
ஒரு டிட்டர்மினன்ட் கொடுக்குறாங்க, ப்ளீஸ் லிசன். ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, A is a matrix. சே அதுக்கு ஆர்டர் ஒரு 4/3ன்னு வைங்களா. ஒரு 4/3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பாருங்கள், நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸில். அந்த ரெண்டு நம்பரில் ஸ்மாலர் நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள். இந்த ரெண்டில் ஸ்மாலர் நம்பர் என்னது 3. உடனே நீங்கள் மைண்டில் சொல்லிடலாம் இதோட மேக்ஸிமம் இதோட ரேங்க் என்ன வரும், 3 ஆர் லெஸ் தென் 3 தான். ஒன்று 3 வரும், இல்லைன்னா 3 விட லெஸ். அந்த 3 எப்படி கிடைக்குது, யூ சி த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் என்னன்னு பாருங்க. அந்த ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் ரோ நம்பர் ஆஃப் காலம் இருக்குல்ல, அதில் ஸ்மாலர் நம்பர். யூ மே ஆஸ் சார் ரெண்டு சேமாக வந்தால் என்னது, சேமாக வந்தால் அந்த நம்பர் தான். 3/3னா 3, 4/4னா 4, ரைட்? சரி, இஃப் த நம்பர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதில் ஸ்மாலர் நம்பர் எடுங்க. அண்ட் அதுதான் மேக்ஸிமம் ரேங்காக இருக்கும். ஒன்று 3 வரும், இல்லைன்னா 3 விட லெஸ். 3 விட லெஸ்னா 2 இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம், ஈவன் 0 இருக்கலாம். அப்போ நம்ம எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும், 3லேருந்து செக் பண்ணணும். இந்த ரேங்க் 3 ஆன்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும், யூ டேக் எ 3/3 மைனர். இதில் இருந்து ஒரு 3/3 மைனர் எடுங்க. 3/3 மைனர் எடுத்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க. இஃப் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0, கன்ஃபார்ம் த ரேங்க் இஸ் வாட், 3. சப்போஸ் அந்த 3/3 மைனஸ் 0 வந்தால் உடனே ரேங்க் 3 இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் என்ன சொல்லணும், யூ டேக் சம் அதர் 3/3. வேற 3/3 இருக்குதா, அதுவும் 0னா வேற 3/3 இருக்குதா. இஃப் ஆல் த 3/3 மைனஸ் ஆர் 0, அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒன்று. என்ன கன்க்ளூஷன் ஒன்றும், ரேங்க் cannot be 3. ரேங்க் 3 வராது. அடுத்து நீங்கள் எதுக்கு செக் பண்ணணும், 2க்கு செக் பண்ணணும். 2 செக் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 2 செக் பண்ணுறது இங்கே நீங்கள் செக் பண்ணலாம், திஸ் மைனஸ் திஸ், இல்லைன்னா இந்த 4 எலமெண்ட், இல்லை இந்த 4 எலமெண்ட், ஏதோ 4 எலமெண்ட், இல்லை 1 2 3 4 ஒரே ரோ அப்படி எடுத்துடும். ஒன்று இங்கே மாற்றி மாற்றிலாம் எடுக்கக்கூடாது இல்லை. ஒரு 2/2 நீங்கள் அப்படியே செக் பண்ணிடலாம். ஏதாவது ஒரு 2/2 நாட் ஈக்குவல் 0 வந்துடும், அதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க. ஒரு டிட்டர்மினன்ட் போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டுட்டு இட் இஸ் கன்ஃபார்ம் த ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துடலாம், 2. எல்லா 2/2 மேட்ரிக்ஸுமே 0 ஆயிட்டுனா அப்போ ரேங்க் 2 வராது. அப்போ அடுத்து என்ன செக் பண்ணோம், 1 செக் பண்ணுற பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் 1 எலமெண்ட் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தாலே யூ சே த ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லிடலாம். எப்போ ரேங்க் 0 வரும், இஃப் ஆல் த என்ட்ரிஸ் ஆர் 0. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதில் எல்லா எலமெண்ட்டும் 0. இஃப் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் 0, அப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் அதில் எல்லாம் 0, ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தால் கூட அது என்ன ரேங்க் 1 ஆயிரும். ஓகே, ஏன்னா ஒரு 1/1 அது நம்ம ஏஐஜேன்னு சொல்லுவோம்ல. அட்லீஸ்ட் 1 ஏஐஜே நாட் ஈக்குவல் 0, வி சே த ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும், 1. இதுதான் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன். another method is row reduction method, இல்லைன்னா elementary transformation method. அதுவும் lot of practice unit. அதனால தான் சொன்னேன் முதல்ல 3 விஷயங்கள்ல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒன்று, இந்த சாப்டர் படிக்கணும்னா யூ நீட் ஒன்லி 3 திங்ஸ். இந்த 3 தெரியும், இந்த சாப்டர் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். ஒன்று, ஹவு டு எக்ஸ்பேண்ட் அ டிட்டர்மினன்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. செகண்ட், ஹவு டு ஃபைண்ட் கோஃபேக்டர், மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கோஃபேக்டர். மூணாவது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஹவு டு ரெடியூஸ் இட் இன் எக்லாட் ஃபார்ம். இந்த 3 தெரியும்னா இந்த சாப்டரில் டெஃபினட்டாக யூ கேன் ஸ்கோர் ஃபுல் மார்க். எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் இட் நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில். 2 ரோ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி மிஸ்டேக் வந்துட்டுனாலே மிஸ்டேக் வந்துடல. ஸோ யூ நீட் ப்ராக்டிஸ். எனக்கு தெரியும் ஈஸி எக்ஸா ஹாலில் போட்டுருவேன், கண்டிப்பாக முடியாது. ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, நவ் இதை பேஸ் பண்ணி வி கோ ஃபார் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் பை மைனர் மெத்தட். இது நம்ம மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும். மெத்தட் சொல்லி கொடுத்து அந்த டிட்டர்மினோட ஆன்சர் மட்டும் கொடுக்குறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்லலாம் 1 சம் கொடுத்து நீங்கள் போட்டே காட்டிட்டீங்கல்ல. ஓகே, now find the rank of this matrix. Look at this. என்ன மைனர் மெத்தட். வாட்ஸ் another name? Determinant method. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன ஆர்டர்னு பார்க்கணும். ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் 3/4, ரைட்? 3/4, அதில் ஸ்மாலர் நம்பர் 3. அப்போ இதுக்கு ரேங்க் என்ன வரும், 1 3 வரும், இல்லைன்னா 3 விட லெஸ்ஸாக வரும். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டிய ரேங்க் 3 வருமா, அதுக்கு ஒரு 3/3 மைனர் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3/3 எடுத்து பார்க்கலாம் இல்லை. யூ டேக் திஸ் 3/3. சப்போஸ் அது 0 வரலன்னு வைங்க, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம், அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். என்ன சொல்லலாம், ரேங்க் நாட் ஈக்குவல், ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லை. சப்போஸ் 0 ஆச்சுன்னா கோ ஃபார் சம் அதர் 3/3. அதுக்கு எத்தனை 3/3 இல்லை, 4 3/3s கொண்டு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலத்தை விட்டுருங்க, ஒரு 3/3. லாஸ்ட் காலத்தை விட்டுட்டுங்க, ஒரு 3/3. அடுத்தது இதை விடுங்க, யூ டேக் a 3/3. நெக்ஸ்ட் டைம் யூ லீவ் திஸ், டேக் ஆல் த ரிமைனிங். லாஸ்ட் யூ லீவ் திஸ், டேக் திஸ். தேர் ஆர் 4 3/3 மைனர்ஸ். அதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் 0 வந்துட்டுனாலே என்ன சொல்லிடுவீங்க, ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு சொல்லிடுவோம்.
சில இடத்துல நீங்கள் 2 ரோ ஐடென்டிக்கலாக வந்தாலே வேல்யூ என்ன ஆயிரும் 0 இல்லை ப்ரொபோர்ஷனலாக வந்தால் கூட வேல்யூ 0. அப்போ எல்லா 3/3 நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது. சப்போஸ் இஃப் ஐ டேக் திஸ் ஒன் 0 1 2 0 2 4 8 1 2 1 0, இதுக்கு ஆன்சர் என்னது? இதுக்கு ஆன்சர் 0. எனிஒன் கேன் யூ சே த ரீசன்? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாமலே இதுக்கு ஆன்சர் 0ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் வச்சு கூட செய்யலாம். 8 into லீவ் த ரோ அண்ட் காலம் 4 - 4 0 தான். பட் அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோன்னா கேன் யூ சி சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஹியர்? இந்த டிட்டர்மெண்ட் பார்த்து ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் மைண்டில் வருதா? ஃபர்ஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ 0 1 2, செகண்ட் ரோ எப்படி இருக்கு? 0 2 4 மல்டிப்ளைட் பை 2, கரெக்ட் தானே? அப்படின்னா இந்த ரெண்டு என்னது? ப்ரொபோர்ஷனல். 2 அவுட் சைடில் எடுத்தீங்கன்னா சேம் ஆயிரும், அது ஐடென்டிக்கல் ஆயிரும். ப்ரொபோர்ஷனலாக இருந்தாலே வேல்யூ என்ன தான்? 0 தான். அப்போ எல்லா 2 டிட்டர்மின் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். எங்கேயா ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ண முடிஞ்சுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே அப்ளை பண்ணிடலாம். ஓகே சரி. அப்படி ஒவ்வொரு 3/3 செக் பண்ணுறீங்க. இங்கே ஒரு 3/3 பார்த்தோம் 0 ஆயிட்டுது, இன்னொரு 3/3 எடுக்கிறோம் நாட் ஈக்குவல் 0 வருது. அதனால 1 0 வந்தோன்னா ரேங்க் நாட் ஈக்குவல் 3 போடக்கூடாது, ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணணும். ஒரு டிட்டர்மின் வேல்யூ 3 0 வரல, ஸோ இட் இஸ் கன்ஃபார்ம் த ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 கொடுத்துடலாம். ஓகே, now let's move on to the next question. Find the rank of the matrix by row reduction method. ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லா டைப்பும் நீங்கள் படிக்கணுங்கிறத தான் எல்லா மெத்தடும் கொடுக்குறேன். எக்ஸாம் போகும்போது சம்டைம்ஸ் ஃபைண்ட் த ரேங்க் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் நீங்கள் போட்டுடலாம். ஸ்பெசிஃபை பண்ணினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடில் தான் போடணும். ப்ளீஸ் லுக் அட் திஸ். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1, ஆல் ஆஃப் யூ நோ த மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 1 2 - 1ல இப்போ இதை 0 ஆக்கணும். ஹவு கேன் யூ மேக் இட் அ 0? 3 - 3. அப்போ 3 - 3, அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க? செகண்ட் ரோ இஸ் செகண்ட் ரோ மைனஸ் 3 டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரோவை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை? R2 minus 3 times that. அப்போ 3 minus இது 3ஆல் மல்டிப்ளை 3 3 - 3 0. -1 minus 3 times 2 6, மொத்தத்தில் -7. அடுத்த 2 minus இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -3 வரும். அப்போ +3 5. இப்படி நீங்கள் ஸ்டெப் எழுதி கூட எழுதலாம், மிஸ்டேக் இல்லாமல் செய்யணும். ஈவன் 1 below the other எழுதி கூட செய்யலாம். ஓகே, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து பாருங்கள், பிலோ தட் எல்லாம் அடுத்து 0 வரணும்ல, அடுத்தது 0 வரணும். இது எப்படி 0 ஆக்கலாம்? தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 1 - 1 போட்டால் 0 வந்துடும்ல. அப்போ R3 இஸ் R3 minus R1, 1 - 1 0 -2, இதுவும் -2, அப்போ -4 3 minus -1 +1 3 + 1 4. இது போல லாஸ்ட் ஆல்சோ இந்த 1 - 1 போட்டால் வந்துடும்ல. அதுக்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1, பிலோ தட் 0. செகண்ட் ரோ செகண்ட் எலிமெண்ட் 1 1 இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, அதுக்கு பிலோ தட் யூ ஹாவ் டு மேக் இட் அஸ் வாட்? 0. தேர்ட் ரோ தேர்ட் எலிமெண்ட் 1 1 இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, இட்ஸ் நான் 0 எலிமெண்டாக இருந்தால் கூட போதும். ஒரு எலிமெண்ட் நான் 0 வந்துன்னா பிலோ தட் எல்லாம் என்னவா இருக்கணும்? கம்பல்சரி 0வாக இருக்கணும். ஃபைனலாக நீங்கள் கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது ஹவு மெனி நான் 0 ரோஸ். எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹவு மெனி நான் 0s ஆர் தேர்? நான் 0 ரோஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா first one non-zero row, first row first element 1, below that 0, second row second element 1, below that 0, third row third element below that 0. Suppose ஒருவேளை 1 வரலனா கூட no problem, but below that கண்டிப்பா என்ன வந்திருக்கணும்? 0. இப்போ non-zero rows பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3, லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே 0 ஆயிருதுல. அப்போ நம்பர் ஆஃப் non-zero rows 3 வருது, அதனால rank equal to 3. ஃபைனலாக இந்த 3 ஸ்டெப் நீங்கள் எழுதணும். It is in echelon form, number of non-zero rows 3, so rank of A is equal to 3. Okay, now look at the next question. The second exercise மூணு டைப் இருக்கும். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது யூசிங் மைனர் மெத்தட், இன்னொன்று எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மெத்தட். The third one is காஸ் ஜார்டன் மெத்தட். அது ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது, எதுக்கு? ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ். இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் காஸ் ஜார்டன் மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்ன சொன்னால் தந்திருக்க மேட்ரிக்ஸா ஏன்னு எடுத்துடணும். நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது A bar I2, ஏன்னா இது 2/2ல. அப்போ A ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும், then I2 1 0 0 1 எழுதணும். இதே இது 3/3னா I3 எழுதுவோம்ல, A I3. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதை எக்லான் ஃபார்ம் எல்லாம் கொண்டு வந்து தென் இதை ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த லெஃப்ட் சைடில் வரக்கூடிய அந்த 2/2 ஐடென்டிட்டியாக கொண்டு வரணும். 1 0 0 1 ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் இது மாறிடும்ல, ஏன்னா ஒரு ரோவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னா எல்லா எலமெண்ட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிரும். இதை ஐடென்டிட்டியாக கொண்டு வரும்போது வாட் எவர் யூ கெட் ஹியர் அதுதான் என்னது? A இன்வர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுவும் அந்த எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி செய்யக்கூடியது தான். ஸோ எல்லா ஸ்டெப்ஸும் இங்கே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம். யூ ஸ்டார்ட் லைக் திஸ் A I2, திஸ் இஸ் அவர் A, திஸ் இஸ் I2.
அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 கொண்டு வரோம். டிஃபரண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். இங்கே நான் வாட் ஐ டிட் ஹியர், ஐ மல்டிப்ளை திஸ் பை 3. இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், 6 வரும். 6 minus 5, 6 minus போட்டால் என்ன வந்துடும், 1 வந்துடும். பிலோ தட் 0 ஆக்குறோம், ரைட். 5 minus 5, இதை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ண 0, அண்ட் அது போல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஃபைனலாக இது நம்ம ஐடென்டிட்டியாக கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ வாட் எவர் யூ கெட் ஹியர், அதுதான் என்னது, A inverse. Okay, so that is Gauss-Jordan methodல. அப்போ ஃபைண்ட் A inverse பார்த்த உடனே 1 by determinant adjoint போட்டுறாதீங்க, மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணும். ஸோ ரீட் த கொஸ்டின் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, பிகாஸ் இதுவும் என்னதான், ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் தான். ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப், இங்கே ஏ தான். அப்போ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடி பாருங்க, டிஃபரெண்ட் மெத்தட் இருக்குது. ஏ கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா 1 by determinant adjoint. அட்ஜாயிண்டே கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அது படித்தோம். இப்போது ஏ கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க, பட் மெத்தட் என்னது, காஸ்-ஜார்டன் மெத்தட். ஓகே, சரி. நவ் அடுத்து நம்ம படிக்கக்கூடியது ஹவு டு சால்வ் எ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன். ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க, அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. இப்போ XY இருந்தனா they give 2 equations, XYZ வந்தனா they give 3 equation. அதுக்கு நம்ம சிலபஸில் there are 3 methods we have to study. First one எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரியும். First method is what? Cramer's rule, right? Matrix inversion method. Then Gaussian elimination method. Cramer's rule everyone like-ல ஈஸியாக போட்டுடலாம். அடுத்து மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட் கூட ஓரளவுக்கு, ஆனால் கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடுக்கு என்ன ஃபார்முலா, x is equal to a inverse into b, ரைட். x is equal to a inverse into b. கிராமர்ஸ் ரூல் போட்டுருவீங்க, டெல்டா எக்ஸ் டெல்டாவை போட்டுருவீங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்கிறது காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட். ஓகே, அதுவும் நம்ம அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸில் கொண்டு வந்து we have to do that. ஓகே, எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன் சம், அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ் இருக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட் சம் பார்த்து பயப்படாதீங்க, ஒரு பெரிய ஒரு பேராகிராஃபாக இருக்கும். நம்ம அதை ரீட் பண்ணி இக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். ஏதாவது 1 or 2 சம் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஹவு டு ஃப்ரேம் த இக்குவேஷன். அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யலாம், சால்விங் இந்த 3ல் ஏதாவது சில மெத்தடு கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுவாங்க. யூஸ் கிராமர்ஸ் ரூல், தென் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் இந்த 3 மெத்தடு நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஏதாவது உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டஃப்பாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். அந்த என்னென்ன சம் உங்களுக்கு டஃப் எங்களுக்கு அனுப்புறீங்கன்னா இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் டவுட் கிளியரிங் குவிக் ரிவிஷன் போட்டு சில கிளாஸஸ் போடும். அதில் ஒன்லி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய டவுட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும், அதை மட்டும் செப்பரேட்டாட்டு we will take class. Okay, right. Now let's move first method matrix inversion method. For example, இதில் ஒரு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் செக் பண்ணு கரெக்ட் ஆர்டரில் இருக்கா, எக்ஸ் ஒய் இசட் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் ரைட் சைடில். அப்போ அதை நம்ம ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் பின்னு எழுதிடணும்ல. ஏங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ், எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் இசட் அன்னோன்ஸ், ரைட் சைடில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ், அதான் பி. இது ஏ, இது எக்ஸ், இது பி. அதில் இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன்டு பி. அது எப்படி கிடைக்குது, ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். அது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம்ல, ஆல்ரெடி ஒரு சம்மில் பார்த்தோம். Suppose ax equal to b, I want to find x from here. இதில் இந்த x கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த a கேன்சல் ஆகணும். a கேன்சல் ஆகணும் என்ன செய்யணும், ப்ரீ மல்டிப்ளை பை a இன்வர்ஸ். ஃப்ரண்ட்ல a இன்வர்ஸ். அப்போ இதில் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணுங்க, a இன்வர்ஸ் இன்டு a என்ன ஆயிரும், i into x is equal to a inverse into b. iங்கிறது ஐடென்டிட்டி, i into x is same as what, x. So x is equal to a inverse into b. இப்படி ஒரு ப்ரூஃபே 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். ax equal to b, find x. உடனே நம்ம ஆல்ஜிப்ரால் போடவில் x is equal to b by a அப்படின்னு எழுதி வச்சிடக்கூடாது இல்லை. மேட்ரிக்ஸில் this is how you have to do, right? Okay, very simple one. Let's try one question. Solve by matrix inversion method. 3 by 3 கேட்கலாம். இப்போ நம்ம டைம் இல்லை, so just we go through 2 by 2. ஃபர்ஸ்ட் இது கரெக்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. yes, it is the correct form. So ax equal to b, அதில் ஏங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ஸ் 2 5 1 2. சைன் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடுங்க. இஃப் a term is missing 0 கொடுங்க. இன்டு எக்ஸுங்கிறது அன்னோன்ஸ், இங்கே xy தான் அன்னோன். சப்போஸ் ஏபியில் கொடுத்துருந்தா ஏபி எழுதணும். ஈக்குவல் டு பிங்கிறது -2 -3. அப்போ இதில் ஏங்கிறது 2 5 1 2, ரைட். தென் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், x is equal to a inverse into b. So this is our b. b தெரியும். அப்போ only thing you need what, a inverse. A inverse formula, you know, A inverse formula 1 by determinant A into adjoint A. A inverse is equal to 1 by determinant A into adjoint. இது ஒரு 2 by 2ங்கிறதால very simple. Determinant A பாருங்க, 2 2s are 4 minus 1 into 5 5. So you are getting -1. 1 by -1, அது -1 தான். adjoint A ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிரும். diagonal elements interchange பண்ணோம், 2 2 interchange பண்ணாலும் 2 2 தான். other 2 elements change the sign, -5
minus 1. இந்த outsideல minus 1 இருக்குல்ல, அதால if you want you can multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? minus 2, 5, 1, minus 2. இதுதான் A inverse, right? இதை கொண்டு போய் இந்த equation 1ல substitute பண்ணணும். Equation 1 is what? X is equal to A inverse into B. X is equal to A inverse minus 2, 5, 1, minus 2 into B. Bங்கிறது அந்த right sideல வந்த values என்னெல்லாம்? minus 2, minus 3. minus 2, minus 3. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் Xங்கிறது XY. இதை நீங்க simplify பண்ணுவீங்க. First row, first column. அப்போ minus 2 into minus 2 என்ன வரும்? plus 4. 5 into minus 3, minus 15. அதுபோல this into this, you will get another answer. Simplify பண்ணுங்க, ரெண்டு நம்பர் வரும். X is equal to the first number and Y equal to the second number. Okay, so நீங்க அப்புறமா இதை practice பண்ணுங்க. இதோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறேன். So you can check the calculations, everything. Okay, இது போல 3 by 3 நீங்க practice பண்ணணும். இது 2 by 2. 2 by 2 னா உங்களுக்கு 2 mark 3 mark question வரும். இதே இது 3 by 3 ல கேட்டாங்கன்னா it will be a 5 mark question. So practice it. Okay, right. Now we go for the next question. As I said earlier, ஒரு statement sum. We are not going to do fully. Just I am going to help you how to frame the equation. இவ்வளவு பெரிய question பார்த்தோம், எப்படி ரீட் பண்ணப்பலாம் இருக்காதீங்க. It's a very simple one. The prices of three commodities என்னலாம்? A, B and C. The prices of three commodities A, B, C are rupees X, Y and Z. X, Y and Z. சரி, அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா த்ரீ கமோடிட்டிஸ் என்னெல்லாம்? ஏபிசிங்க எழுதிடுறேன். ஏபிசி ப்ரைஸஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? XYZ. இதில் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் பார்த்து வச்சோணும். பர்ச்சேஸும் இருக்கும், செல்லும் இருக்கும். பர்ச்சேஸ், செல். இதில் மிஸ்டேக்ஸ் வராமல் செய்யணும்னா ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைங்க. பர்ச்சேஸ் வரும்போது மைனஸ் போடுங்க, செல் வரும்போது ப்ளஸ். அதாவது யூ ஆர் கெட்டிங் மணின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பர்ச்சேஸ், வென் யூ பர்ச்சேஸ் சம்திங், எங்கேயோ போய் ஏதோ ஒன்று வாங்குறீங்க, you will be giving money, you are losing the money. So அப்போ minus. When you sell something, you will get money. அப்போ அது ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோ. அப்போ ஞாபகம் வச்சு ஒரு ஹிண்ட் எடுத்துருங்க, இல்லைனா மாற்றி மாற்றி போட்டுறக்கூடாது. when you purchase you give money, வாங்கிட்டு இருக்க பணம் போயிடும், அதனால மைனஸ்ன்னு போடு. when you sell something you will get money, அப்போ அது ப்ளஸ்ன்னு போடுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ரீட் பண்ணி பாருங்க. a person P, the prices தான் XYZ கொடுத்துருக்காங்க. the personங்கிறது PQR, right? PQR, yes. Person P purchases னா உடனே ஞாபகத்தில் வைங்க மைனஸ் 4 units of B. அப்போ Bல தான் 4 போடணும், ஃபர்ஸ்ட் லைனாக போட்டுறக்கூடாது. அதுக்கு தான் ஒரு டேபிள் காலம் போடுங்க, அப்போ மிஸ்டேக் வராது. பர்ச்சேசஸ் அப்போ என்ன போடணும்? -4. பர்ச்சேசஸ் 4 units of B and sells 2 units of A. அப்போ ஏல 2 units, செல்ஸ்னா என்ன போடணும்? ப்ளஸ் தான், ரைட்? And 5 units of C. Sells 2 units of A and 5 units of C. Now sells தான் அதுவும் 5 units of C. அதே போல Q purchases minusல போடணும் 2 units of C -2 and 3 units of A. அப்போ இங்க ஒரு என்ன வரும்? and sells 3 units of A. Sellsனா என்ன ஆயிரும்? +3 and 1 unit of B. அதுபோல் ஆருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸ் த ஏர்னிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. த ஏர்னிங் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? 15,000. ஃபர்ஸ்ட்ல வரக்கூடிய எவ்வளோ? 15,000. செகண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1,000 அண்ட் லாஸ்ட்ல 4,000. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க? இந்த டேபிள் காலம் போட்டுட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 2x - 4y + 5z = 15,000. அடுத்தது 3x + y - 2z = 1,000. அதுபோல் மூணாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அந்த 3 ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் யூ நோ ஹவு டு டூ தட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டில் அவங்க மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுக்கலன்னா யூ கேன் யூஸ் எனி மெத்தட். ஒரு மெத்தட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் தட் மெத்தட். இந்த கொஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட். நீங்கள் எக்ஸாம் போகும்போது இதே கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷனுக்கு பதில் வேறு மெத்தட் கேட்கலாம்ல, கிராமர்ஸ் ரூல் கேட்கலாம். அப்போ கொஸ்டின் ஒழுங்காக ரீட் பண்ணணும். இதை ஸ்டார்டிங்கை பார்த்துட்டு அப்படியே கடகடான்னு எழுதிடாதீங்க. Be careful question read பண்ணுங்க. Okay, so this is one method, matrix inversion method. Second method, very simple one, Cramer's rule. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். Cramer's rule அதே தான். ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும் கரெக்ட் ஆர்டரில் இருக்கா, எக்ஸ் ஒய் இசட் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் ரைட் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டெல்டா எழுதணும், write it as a determinant. இதை சம்டைம்ஸ் we see பேப்பரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, மேட்ரிக்ஸாக எழுதியிருப்பாங்க. மேட்ரிக்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் டூ தட். மேட்ரிக்ஸ் இஸ் an arrangement, you cannot expand it. அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது கண்டிப்பாக அதில் மேட்ரிக் டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் தான் போடணும், டெல்டா.
அட்ஜாயிண்ட் எழுதும்போது மேட்ரிக்ஸில் அப்போ நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிள் போடணும். டிட்டர்மினன்ட் இதில் டெல்டா எக்ஸ் எல்லாமே டிட்டர்மினன்ட் தான். அப்போ தான் நீங்கள் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும். கோஎஃபிஷியன்ஸ் மட்டும் எடுத்துங்க, டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் சம் ஆன்சர். see that it is not equal to 0. கிராமர்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணணும்னா டெல்டா எப்படி இருக்கணும்? நாட் ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கிராமர் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும். ஒருவேளை டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஆன்சர் 0 வந்துடும், அதோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். கிராமர்ஸ் ரூல் cannot be used, இல்லை cannot be applied போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடணும். 2022 பப்ளிக் பேப்பரில் ஒரு கொஸ்டின் அப்படி தான் இருந்தது. டெல்டா கண்டுபிடிக்கும் 0 வந்துடும். உடனே பசங்க பயந்துட்டாங்க, ஐயோ 0 வந்துட்டு எப்படி செய்யறது கிராமர் ரூல்? ஒன்றும் இல்லை, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டெல்டா 0 வந்தோன்னா கிராமர் ரூல்ஸ் cannot be appliedன்னு எழுதினாலே போதும். ரைட்? சரி, இப்போ டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க, நாட் ஈக்குவல் 0, தென் யூ ஃபைண்ட் டெல்டா எக்ஸ். டெல்டா எக்ஸ் நினைச்சணும், டெல்டாவில் ஒரு சேஞ்ச், ரீப்ளேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் காலத்துக்கு பதில் இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எழுதுங்க, அது டெல்டா எக்ஸ். டெல்டா ஒய்னா டெல்டாவில் ரீப்ளேஸ் த செகண்ட் காலம். செகண்ட் காலத்துக்கு பதில் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதணும். அதே போல் டெல்டா இசட்னா ரீப்ளேஸ் த தேர்ட் காலம் பை கான்ஸ்டன்ட். அதனால தான் 4 டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அப்போ நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ல. இது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னா அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஃபார்முலா எழுதுவோம்ல, டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா மாற்றி எழுதிடாதீங்க. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டெல்டா கேன்சல் ஆனால் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் வரும். ஆனால் அப்படி கேன்சல்லாம் பண்ணக்கூடாது. மிஸ்டேக் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை கூட டெல்டா பை டெல்டா எக்ஸ் மாற்றி எழுதிடுவாங்க. ஓகே, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா, ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டெல்டா இசட் பை டெல்டா. சில டைமில் இது உங்களுக்கு எல்லாம் கேன்சல் ஆகும், ஏதோ ஒன்று கேன்சல் ஆகலைன்னா தான் நம்ம டவுட் வரும்ல, திரும்ப போய் செக் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் ஒரு ஏதாவது மாற்றி கொடுத்துருந்தாலும் ஃப்ராக்ஷன் வரலாம், ஃப்ராக்ஷன் வரக்கூடாதுலாம் கிடையாது. பட் நீங்கள் போடுறது கரெக்டாங்கிறத நல்லா செக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, சரி, திஸ் இஸ் கிராமர்ஸ் ரூல். அதில் எப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குற கொஸ்டின் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ஒய் இசட் வருதுல்ல. நிறைய தடவை இந்த பேப்பர் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க. இதுக்கு மெத்தட் என்னது? 1/x you take it as a, கரெக்ட் தானே? 1/x you take it as a, 1/y you take it as b, 1/z you take it as c. அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் என்ன வரும்னு பார்க்கலாமா? தேர்ட் ஈக்குவேஷன் சாட்டில் போடுங்க, ரொம்ப நேரம் ஆச்சுல்ல, சாட்டில் எதுவுமே போடலை. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? இஃப் யூ கிவ் திஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் கரெக்ட் ஃபார்மில் எழுதணும். எக்ஸ் ஒய் இசட் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் சைட். தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் சாட்டில் போடுங்க குயிக்லி. கிராமர்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி செய்கிற கொஸ்டின். ஒன் பை எக்ஸுக்கு இடத்துல ஏ கொடுக்குறோம். அப்போ 2/x அது 2 into 1/x. அப்போ அது வெரி குட். எஸ் ஜான், 2a minus 5y minus 4z. அந்த ப்ளஸ் ஒன்னை ரைட் சைட் கொண்டு போய் -1 எழுதுங்க. வெரி குட். ரைட் சைடில் -1 மாற்றிடணும். ஓகே, ரைட் சைடில் -1. ஓகே, இப்போ 3 ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் டெல்டா எழுதுவீங்க, நாட் ஈக்குவல் 0 வரும். அடுத்த டெல்டா எக்ஸ்ன்னு எழுதாது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் டெல்டா எக்ஸ் எழுது, பிகாஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி, கரெக்ட் தானே? அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டிய டெல்டா ஏ, டெல்டா பி, டெல்டா சி, இல்லை டெல்டா 1, டெல்டா 2, டெல்டா 3 என்ன வேணாலும் போட்டுவிடுங்க கடைசியில். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபிசி ஹியர். A equal to delta A by delta, B equal to delta B by delta, C equal to delta C by delta. Don't stop here. Reciprocals எடுங்க. ஏன்னா 1/x தானே நம்ம ஏன்னு கொடுத்தோம். அப்போ x is equal to 1/a. You take reciprocals and that is your answer. Okay, now the third method, that is Gaussian elimination method. Gaussian elimination method என்னன்னா, அவங்க இதே போல 3 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. You form augmented matrix AB. That is A ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவீங்க. யூ ரைட் A, அதுக்கு கூட அந்த B, அந்த ரைட் சைடில் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அதையும் எடுத்து எழுதிடுவீங்க. ரைட்? இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, சேஞ்ச் இட் இன்டு எக்லான் ஃபார்மாக இதை கொண்டு வரணும். ரேங்க் படித்தோம்னா அதே ஃபார்மில் கொண்டு வருவீங்க. கொண்டு வரும்போது ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் ரேங்க் ஆஃப் ஏயும் கண்டுபிடிக்கணும். யூ ஃபைண்ட் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ரேங்க் ஆஃப் ஏ. அது கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். இதே தான் அங்கேயும் வரும். ஓகே, பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப அதை மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஐ ஷோ ஒன். சப்போஸ் இஃப் யூ கெட் லைக் திஸ், எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரீங்க. சப்போஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் லைக் திஸ். இப்போ எக்லான் ஃபார்மில் வந்துட்டுல, இதை இனி திரும்ப மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன், இவ்வளோ ஏ இன்டு எக்ஸ், எக்ஸ்னா அன்னோன்ஸ், எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு பி. திஸ் இஸ் அவர் பி. திரும்பவும் அந்த எக்லான், அந்த அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸை மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஈக்குவல் டு 2, கரெக்டா? 1x plus 7y plus 4z equal to 2, அது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், அப்போ 0x 1y plus 5z equal to 5, செகண்ட் ஈக்குவேஷன். தேர்ட் ஒன் 0x plus 0y
அதெல்லாம் விட்டுறலாம். ப்ளஸ் 1z ஈக்குவல் டு 6. இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா z ஈக்குவல் டு 6ன்னு கிடைக்கிறது. இந்த z வேல்யூ கொண்டு போய் செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் ஒய் ஆல்சோ. இப்போ ஒய்யும் தெரியும் இசடும் தெரியும், ஒய்யும் தெரியும் இசடும் தெரியும், ஃபஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட்? எக்ஸ். இதுதான் இந்த மெத்தடு. அண்ட் திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் வாட்? காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட். பட் அது எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரதுக்கு யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில். ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ். அதனால தான் ஃபஸ்ட் டைம் கூட சொல்லிட்டேன், 3 விஷயம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் சம் செய்ய முடியும்ல. இந்த டாப்பிக்கில் சம்ஸ் நீங்கள் போடணும்னா டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியணும், கோஃபேக்டர் போட தெரியணும், எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த 3 விஷயங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ஈஸியாக நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். ஓகே, நவ் ஜஸ்ட் 1 or 2 questions and with that we stop today. Gaussian elimination, இது டைம் ஆகுறது ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஷோ டு யூ. பட் இதுக்கு ரூல் இப்படி தான் செய்யணும்லாம் கிடையாதுல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 கொண்டு வரது யுவர் விஷ், எப்படி வேணாலும் போட்டுடலாம். அப்போ புக் சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, ஒரே மெத்தடில் போடுங்க. இது புக்கில் இல்லாத ஒரு சம் கொடுக்குறாங்க, அப்போ நீங்கள் அங்கே போய் திங்க் பண்ணி போடலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 கொண்டு வரது தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். என்ன செய்யலாம்? இந்த 3 மைனஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே 2ல் டிவைட் பண்ணாலே வந்துடும். கரெக்ட் தானே? எல்லாமே 2ல் கேன்சல் ஆகும்ல. 2வை நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலே ஃபர்ஸ்ட் ரோ எலிமெண்ட் 1 வந்துடும். யூ கேன் டூ இட். இல்லைன்னா இந்த 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். 3 - 2 1 வரும், அப்புறம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம்? யூ கேன் ஆட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் தேர்ட் ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரோயும் தேர்ட் ரோயும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. 2வையும் -1 ஆட் பண்ண வந்துடும், 1 வந்துடும். ஐ டிட் லைக் தட். ஆனால் அதை விட ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்ம என்ன செய்யலாம்? 2ஆல் வேணாலும் டிவைட் பண்ணியும் செய்யலாம். பட் அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஆட் நம்பராக இருந்ததுன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. இல்லை, நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பார்த்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 3 - 3 போட்டால் 0 ஆயிரும். இது 2 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0 வந்துடும் இல்லை. ஸோ யூ நோ ஹவு டு சேஞ்ச் இட் டு எக்லான் ஃபார்ம். ஈவன் இந்த லாஸ்ட் ரோ கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? -44ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ இது 1 and 2 1 and 2ன்னு வந்துடும். ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம். சரியா? ஸோ ஐ லெஃப்ட் ஹியர். இஃப் யூ கண்டிப்பாக இது நீங்கள் 44 டிவைட் பண்ணிடுங்க. அப்போ இங்கே உனக்கு 1 and 2ன்னு வந்துடும். ஸோ இன்னும் ஈஸியாக வரும். ஆன்சர்ஸ் வில் பி சேம் ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது. ஆஸ் எ ஷோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டினேன், அந்த ஸ்டெப் வந்துட்டோம். இனி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஒரு ஆன்சர் வரும், ஒரு ஈக்குவேஷன். செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஈக்குவல் டு -19. தேர்ட் போடும்போது -44 இஸ் ஈக்குவல் -88. அதுலேருந்து இசட் வேல்யூ கிடைக்குது. அந்த இசட் வேல்யூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒய் கிடைக்கும். அந்த இசட் அண்ட் ஒய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் வாட்? எக்ஸ் ஆல்சோ. இதெல்லாம் ஆல்ஜிப்ரைக் ஒர்க். மெயின் திங், கன்வெர்ட் இட் இன்டு எக்லான் ஃபார்ம். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, நவ் த நெக்ஸ்ட் ஒன், கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்சினா என்னதாக்கு மீனிங்? அதில் 2 இருக்கும்ல, ஒன்று கன்சிஸ்டன்ட், இன்னொன்று இன்கன்சிஸ்டன்ட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட்? சாட்டில் போடுங்க. கன்சிஸ்டன்ட்னா அதுக்கு மீனிங் என்னது? அடுத்து நம்ம படிக்கக்கூடியது தான். கன்சிஸ்டன்சி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். கன்சிஸ்டன்ட்ல 2 டைப் இருக்கும், கன்சிஸ்டன்ட், இன்கன்சிஸ்டன்ட். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட்? கன்சிஸ்டன்ட்னா அதுக்கு மீனிங் இட் ஹேஸ் சொல்யூஷன். அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் ஹேஸ் சொல்யூஷன். சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட். இன்கன்சிஸ்டன்ட்னா there is no solution. இன்கன்சிஸ்டன்ட் மீனிங் என்னது? நோ சொல்யூஷன். சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட்ல 2 டைப். என்னெல்லாம்? சொல்யூஷன் இருக்குது. எப்படிலாம் வரலாம்? there are 2 types of solution. ஒன்று என்னது? யூனிக் சொல்யூஷன், இன்னொன்று இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது? அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டு அதை எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டு ஏபியில் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இந்த ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஹவு மெனி நான் ஜீரோ ரோஸ், அதான் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி. ரேங்க் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிங்க. ரேங்க் ஆஃப் ஏனா லாஸ்ட் காலத்தை விட்டுருணும். அது இங்கே ஃபுல்லாகவே ரோ எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? காலம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட். இந்த 2ம் ஈக்குவலாக வரல, rank of AB not equal to rank of A. What is your conclusion in the chat section? If rank of AB is not equal to rank of A, what can you say? Consistent, inconsistent? Consistent na adil enna type? Rank of yes, Manova, Nirmal Hari. Very good, your answer is right. It is inconsistent. Inconsistent, there is no solution. There is no solution. Very good. Now please listen here. இதில் உங்களுக்கு எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும், எப்படிலாம் பாசிபிலிட்டினா ரேங்க் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ரேங்க் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சம்டைம்ஸ் ரெண்டுமே 3 வரும், இல்லை இது 3 வரும், இல்லை 2 வரும், இல்லை 2 வரும், இல்லைனா 1 வரும். இந்த 5 கேஸில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் வரும். இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் வராது, ரைட்? அப்போது இதில் எதெல்லாம் இன்கன்சிஸ்டன்ட்? when the ranks are not equal,
இந்த ரெண்டுமே இன்கன்சிஸ்டன்ட். அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சொல்யூஷன் கிடையாது. இன்கன்சிஸ்டன்ட் போட்டு விட்டுறலாம். ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல். ஸோ இன்கன்சிஸ்டன்ட், நோ சொல்யூஷன், ஸ்டாப் தேர். ரேங்க்ஸ் ஈக்குவலாக வந்தாலே கன்சிஸ்டன்ட் தான். ரேங்க் ஈக்குவலாக வந்தாலும் என்னது கன்சிஸ்டன்ட். 3 வந்தால் கன்சிஸ்டன்ட், 2 1 எல்லாமே கன்சிஸ்டன்ட் தான். கன்சிஸ்டன்ட்ல ரெண்டு டைப் இருக்குது, யுனிக் சொல்யூஷன், இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன். இப்போ ரேங்க்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அது எப்படி நம்ம இதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறது? when we say it has unique solution and when we say it has infinite number of solutions. எப்போ நீங்கள் யுனிக் சொல்யூஷன் சொல்லுவீங்க? 3 வந்தாலா, 2 வந்தாலா, 1 வந்தாலா? சாட்ல போடுங்க. யுனிக் சொல்யூஷன். when can you say the system has unique solution? எஸ், எல்லாமே கன்சிஸ்டன்ட் தான். 3 1 எஸ். 3 and 3 equal to number of unknowns. இங்க number of unknowns 3 இல்ல, x y z. very good, all your answers are correct. so equal வரும்போது 3 வருதுல்ல, 3 equal to number of unknown. அப்போ இது என்னன்னா கன்சிஸ்டன்ட். என்ன டைப் கன்சிஸ்டன்ட்? யுனிக் சொல்யூஷன். மீதி ரெண்டுமே less than number of unknowns. number of unknowns equal தான், ஆனா less than number of unknown. so consistent but it has infinitely many solution. கரெக்டா? ஸோ இதில் 2 வருதுல்ல, அங்கே நம்ம என்ன செய்வோம்? ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் கிடைக்கும். ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் புட் z ஈக்குவல் டு k அந்த மாதிரி கொடுத்து செய்வீங்க. 1 வரக்கூடிய கேஸில் ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் புட் s y ஈக்குவல் z ஈக்குவல் டு s அண்ட் y ஈக்குவல் டு s z ஈக்குவல் டு t அப்படி ரெண்டு கொடுத்துட்டு x வேல்யூ மட்டும் யூ ஃபைண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் s and t வேர் s and t பிலாங்ஸ் டு rன்னு போடுவீங்களா. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த ரூல்ஸ். hope you understood all these rules. இது ரூல்னு படிக்காதீங்க, ஒரு கேம் போல படிக்கணும்ல. ரேங்க் கண்டுபிடிங்க. ரேங்க்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல், இன்கன்சிஸ்டன்ட், நோ சொல்யூஷன். ரேங்க் ஈக்குவல், கன்சிஸ்டன்ட். இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன், யூனிக் சொல்யூஷன். லெஸ் than number of unknown, 2 1 வந்துனா infinitely many solution. okay, சரி, that is consistency. then அதை பேஸ் பண்ணி just I'm going to do the rules, but hope you understood. so just we see one question, very important 5 mark question. இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஏரியாவில் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. that's the reason I have taken this question. please listen. investigate the values of lambda and mu. lambda and mu, the system of linear 3 equations கொடுத்துருக்காங்க. augmented matrix உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தெரியும். first row first element 1 different methods. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா r2 is 2r2 minus 7. இந்த 2 அப்படியே விட்டுட்டோம், இதை 0 ஆக்குறோம். ஓகே, அப்போ இதை 14 ஆக்குறோம், இதையும் 14 ஆக்குறோம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க, இது 0 ஆயிரும். இது ரெண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 ஆயிரும். ஒரே ஸ்டெப்பில் ஒன்று எக்லான் ஃபார்மில் வந்துடும். இதை 1 ஆக்கிட்டு தான் செய்வேன் அப்படின்னு அடம் பண்ணக்கூடாது. சரி, இப்படி கூட யூ கேன் டூ தட். ஓகே, நவ் ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு டூ. இப்போ ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர். லாம்டா மியூக்கு நம்ம என்னென்ன வேல்யூ அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அண்ட் இது எக்லான் ஃபார்ம் நீங்கள் கொண்டு வந்துருங்க, நீ மெத்தட் கொண்டு வாங்க, இந்த ஃபார்மில் வந்துடும். இப்போ நோ சொல்யூஷன், யூனிக் சொல்யூஷன், இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் செக் பண்ண போகிறோம். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஃபர்ஸ்ட் ரோ எந்த சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, எல்லாம் ஃபிக்ஸட் நம்பர்ஸ். செகண்ட் ரோவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. தேர்ட் ரோலையும் 2 நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறது எல்லாமே இந்த 2 தான் நமக்கு சேஞ்சஸ் கொடுக்க முடியும். மீது எல்லாமே ஃபிக்ஸட், ரைட்? இப்போ சப்போஸ் என்ன செய்கிறோம், இது ரெண்டுமே நம்ம 0 கொண்டு வரல, சரி, இல்லைன்னா ரெண்டுமே 0 ஆக்குறோம். ஹவு கேன் யூ மேக் திஸ் 0? லாம்டா ஈக்குவல் டு 5 கொடுத்தா இது 0 ஆயிரும். மியூக்கு 9 கொடுத்தா அதுவும் 0 ஆயிரும். சப்போஸ் இஃப் ஐ கிவ் தீஸ் 2 வேல்யூஸ், இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, இந்த நம்பர் 0 ஆகும், இந்த நம்பரும் 0 ஆகும். அப்போ இது என்ன கேஸ் சொல்லுங்க? நம்பர் ஆஃப் ஏபியோட ரேங்க் என்ன வரும்? லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக 0 ஆயிட்டு. ரேங்க் ஆஃப் ஏபிங்கிறது ஃபுல்லாக பாருங்க 1 2 தான். ரேங்க் ஆஃப் ஏபி 2. ரேங்க் ஆஃப் ஏனா அதுவும் 2 தான். ரெண்டுமே ஈக்குவல், லெஸ் than நம்பர் ஆஃப் அன்னோன். ஸோ இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். கரெக்டா? இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். அப்போ இந்த 5 and 9 கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன், ரைட்? அடுத்த கேஸ் என்ன செக் பண்றேன்னா, இதை 0 கொடுக்குறேன், இதை 0 ஆக்குறேன், இது நாட் ஈக்குவல் 0 ஆக்குறோம். இதை 0னா என்னது? லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்குறோம்? 5. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 5 கொடுக்குறோம். அண்ட் லாஸ்ட் என்ட்ரி நாட் ஈக்குவல் 0. அப்போ மியூ நாட் ஈக்குவல் டு 9. அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வந்துடும் இல்லை, வி ஹாவ் அ நம்பர், இது மட்டும் 0 ஆயிருது. இப்போ பாருங்க, ரேங்க் ஆஃப் ஏபின்னா ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்களா, நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோஸ் 1 2 3 பிகாஸ் ஹியர் வி ஹாவ் அ நம்பர். அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏங்கிறது லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே 0, அப்போ அது 2. அப்போ ரேங்க்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல். அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? இன்கன்சிஸ்டன்ட். அப்போ இன்கன்சிஸ்டன்ட் எப்போ வருது? லாம்டா ஈக்குவல் டு 5 அண்ட் மியூ நாட் ஈக்குவல் டு 9. அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன், சப்போஸ் this number not equal 0 கொடுக்குறேன்,
that is lambda is not equal to 5. You have a number here. அப்போ 0 இல்லை, we have a number here. இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் இருக்குது, இது நம்ம 0 ஆக்கல, ஒரு நம்பர் வந்துட்டுது. அப்போ இது என்ன ஆகணும்? இது என்ன வந்தாலும் சேஞ்ச் வராது. ஏன்னா if we have a number here, rank of A be 3, rank of A also 3, rank of A be 3, rank of A is 3. இது எந்த விதத்திலும் இது அஃபெக்டே பண்ணாது. அதனால தான் இங்க mu belongs to R. mu can take any value. இந்த இடத்துல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் உனக்கு வந்துருது. You have a number here. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வந்துருது, 12ன்னு ஒரு நம்பர் வருதுன்னு வைங்களா. அப்புறம் இங்க என்ன வந்தா நமக்கு என்ன? rank of A be 3, rank of A also என்ன 3. இங்க 0 வரலாம், 0 வராம இருக்கலாம். So it won't affect that. Okay, அதனால தான் when this number is not equal to 0, that is when lambda is not equal to 5, mu can take any value, it won't affect the answer. Okay, hope you understood that. So அந்த ஸ்டெப் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யுங்க. நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. mu can take any value, right? Or you can say mu belongs to R. That's very important one. Okay, now we have come to the last area. Just I'm going to take only one more sum and we stop. Homogeneous system of equations. Homogeneous system of equation, எல்லா டேர்முக்கு டிகிரி சேமா வரும்ல. எல்லா டேர்முக்கு டிகிரி 0. 2x minus 3y plus 7z equal to 0. நம்ம என்ன படிச்சு வச்சிருப்போம்? ஹோமோஜீனியஸ்னா ரைட் சைடில் 0 வரணும், அப்படி கிடையாதுல்ல. எல்லா டேர்ம் பாருங்க, டிகிரி 1, டிகிரி 1, டிகிரி 1, 0 into 5, 0 into x எழுதலாம் இல்லை, 0 into 7. அப்போ இது ஹோமோஜீனியஸ், எல்லா டேர்முக்கு டிகிரி சேமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வரதான் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன். ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட். இதில் இன்கன்சிஸ்டன்ட் கேஸே கிடையாது. ஏன்னா எக்ஸுக்கு 0, ஒய்க்கு 0, இசட்டுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். 0 minus 0 plus 0 equal 0 இல்லை. அப்போ இது கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும். this solution has a special name. சாட்ல போடுங்க, x equals 0, y equals 0, z equals 0 is a solution. What is the name of that solution? Quickly, let me see who is doing that first. Yes, Ashwin Kumar. Trivial solution. This solution is called, all other solutions are called non-trivial solution. அப்போ ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குன்னு வைங்களா, அது என்ன சொல்யூஷனா இருக்கும்? ட்ரிவியல். அப்போ ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டத்தில் ஞாபகத்தில் வைங்க, அதில் இன்கன்சிஸ்டன்ட் கேஸே கிடையாது. homogeneous system of equations is always consistent. அப்போ அதில் ஒரு சொல்யூஷன் எல்லாத்துக்குமே ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் 000ங்கிறது எல்லா சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும். அப்போ யூனிக் சொல்யூஷன், அந்த சிஸ்டத்துக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குடா, நீங்கள் அதை கால்குலேட்டே பண்ண வேண்டாம். அது என்னது தான்? 000. அப்போ எங்கேயாவது ரேங்க்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்னு வந்துன்னா நீங்கள் சால்வே பண்ணாதீங்க. For homogeneous system, உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? The solution is trivial solution. So x equals 0, y equals 0, z equals 0 போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ரைட்? ஓகே. அதர் கேசஸ் வரும்போது மட்டும் 2 வருதா 1 வருதான்னு பார்த்து ப்ரீவியஸ் சிஸ்டம் போட்டிங்களா, அது எஸ்டியா இல்லை ஒரு கே மட்டும் கொடுத்தா போதுமான்னு பார்த்து நீங்கள் போடணும். ஓகே, ஜஸ்ட் வி ட்ரை just one question. Look at this. ஸோ இங்கே ரைட் சைட் வேல்யூஸ் எல்லாம் 0 கொடுத்துருக்குல்ல, it is homogeneous system. Augmented matrix இது ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம். இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி 1 ஃபர்ஸ்ட் ரோ கொண்டு வந்துடும், இல்லைன்னா 2 - 1 போட்டு கூட நீங்கள் கொண்டு வரலாம். அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. இப்படி தான் போடணும் ரூல் கிடையாது, நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வரீங்க, எக்லான் ஃபார்மில் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ ரேங்க் இப்போ கூட நீங்கள் 33 கூட வேணால் டிவைட் பண்ணிடலாம். டிவைடிங் பை 33 இந்த இடத்துல 1 வந்துடும்ல. சரி, இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி பாருங்கள். ரேங்க் ஆஃப் ஏபிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃபுல்லாக பாருங்கள், 1 2 3 நம்பர் ஆஃப் non-zero rows equal to 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏனா அந்த லாஸ்ட் காலத்தை விட்டுறணும். லீவ் த லாஸ்ட் காலம், அது விட்டா என்ன விடலன்னு எல்லாம் 0 இல்லை. ஓகே, லீவ் இட். ரேங்க் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ஆல்சோ வாட் 1 2 3 இங்கே இருக்குல்ல. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ 3. ரேங்க்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன். அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? த சிஸ்டம் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டத்தில் யூனிக் சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. இட் இஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். உங்கள் கன்க்ளூஷன் x equal 0, y equal 0 and z equal to 0. Okay, so this is your solution. Okay, so the full topic just we discussed in I think 1.5 hour. So thank you students for joining today's class. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் ஒரு 3 topics இருக்கும். So 7 classes we finished. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறதுனால we are not able to continue. அடுத்த classes என்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறோம்? இன்னும் உங்களுக்கு 3 chapters we have to discuss and the days we will inform you. அது நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள், இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஸோ தட் யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ we will meet you in the live session, the next live session. Thank you.